Good morning to everyone. Myself Dr.Saraswati.H.Bammanal RTES Arts, Commerce and Science College, Ranebennur. Today I will discuss with you Bcom second chapter Money Supply, second theory Cash Balance Approach. Cash Balance Approach of Quantity Theory of Money. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೆಲವು ಆಂಗ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರವರು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ACPಗೂ DH ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್, JM ಕೇನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣದ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗದು ಹಣದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೊಡನೆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿಸದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ನಗದು ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ಯದ. ಈ ನಗದು ಹಣದ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ cash balance approach is version of quantity theory of money. It is popular in Europe, especially in England. Quantity theory of money developed in 19th and 20th century. Cambridge cash balance approach. It is developed by 4 Cambridge economists. Cambridge equations of cash balance. First one is equations of Marshall. M is equal to KPY. Equations of P-Goose. P is equal to KR divided by M. Third one is equations of Robertson. P is equal to M divided by KT. Fourth is equations of Keynesian. N is equal to PK. Next, Fisher transactions approach. This approach emerged in the Fisher's book, The Purchasing Power of Money. MVT is equal to PT. Pigou's illustrations of the quantity theory. AC Pigou formally introduced for the first time the Cambridge equations for the demand for real cash balance. Advantages of Cambridge equations of cash balance approach. First one is basis of liquidity preference. Second one is complete theory. Third one is discards the velocity of money. Next one is based on the macroeconomic factors. Next, simple equation. Last one is applicable under all circumstances. This simplified Fisher equation is ME is equal to PNT. This is 1. Next, but Pigou's notations of price does not concern the nation's price level. Pigou's also present the real price of money as the dependent variable. PW is equal to T divided by VM. This one is second. But Pigou's basis connections is the PW dependent on the demand for real balances. PW is equal to KRW
divided by m. This is third one. Pigou suggested that the right hand side of equations 2 and 3 both represent the value of real balances. When equation 2 and 3 are expressed as percentage change, and we get percentage delta w is equal to minus percentage delta m, that is fourth one. Graphical presentations of the Pigou's theory. OX axis denoted by the money demanded and supplied. OY axis denoted by the value of money. Q1, Q2, Q3 quantity denoted. D is equal to demand curve. Keynesian cash balance approach. Value of money depends on supply and demand of money. Second one is liquidity preferences. Third one is Keynesian theory of demand for money. Fourth one is Keynesian quantity theory of money. Next, cash balance plan. Sections of cash balance approach, cash balance method and cash balance plan. Functions of cash balance plan. A cash balance plan provides participants with the periodic pay credit and prescribes an interest crediting rate usually tied to constant maturity bond or consumer price index that defines how the accumulations of pay credits will evolve over time. Cash balance plan for organizations. Cash balance plans are easier than traditional defined benefits plan for employees to understand. They have been well received by many organizations. Applicability of cash balance plan. Second one is inapplicability of cash balance plan. ಈ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಗಾತ್ರ, ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಅದ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಹಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಈ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಗದು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅಂದರೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಯಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೊರೆತಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದನ್ನು ಹೊರತು ಅದು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲರಿ. ಬದಲಾಗಿ ಹಣವು ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರ. ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಗದು ಹಣದ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ suitable for
every employer. Several considerations from the point of view of an employer and employers are: first one is employee advantages, second one is employer advantages. Cost method. Cost methods define the rate of growth of the cash balance account and the accrued pattern. Cost method have been used to calculate the plant's normal cost and accurate liabilities. Normal cost plus accurate liability is equal to cost method. Salary increases, invest, credit, investment, return. Entry age normal method. Entry age normal method is a level of percentage of salary entry age until investment age when accurate liabilities is equal to accumulated value of normal cost. Pro and cons. Cash balance plan is more front loaded. This appeal to the younger and more mobile workforce. Cash balance plan will cost more than traditional design. Third one is when many companies shift traditional plan to cost balance plan may advisory effect on mid and later career employees. Money back guarantee. The money back guarantee can be reviewed as equivalent to the put options that is owned by the plan participants and the underwritten by the plan sponsor. Minimum annual interest rate guarantee. In this guarantee, participants must receive at least the sum of their pay credits with up to 3.0% interest applied each year until benefits commencement. Money supply and demand framework. Marshall in his book Economic of Industry, he accomplished two tasks. These are: first one is the theory of price level determinations as the part of the general theory of value. Second one is he adopted coordinated and refined quantity theory, namely some core preparations essentials to the theory. The transmissions of mechanism. The transmissions mechanism depends on the change in stock of the money. Generally, for the change in money supply, price level will change. There are direct and indirect mechanism of this change. Direct mechanism PT is equal to MV plus MV dash. Bank deposits is a direct mechanisms of rising price level. Indirect mechanism. Fisher's dominance that emergency of inflation would result in divergence between the real and nominal rates of interest. In short run, mechanisms may increase only the number of transactions, but in long run, price level will rise for both direct and indirect mechanism. Optimal cash balance approach. The optimal cash balance is defined as where C optimum amount of cash to be raised by the selling marketable securities or by borrowings.
ಈ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ಶುಲ್ಕ ಆಗಿ ಉಳಿತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜನರು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವ್, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರೀ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉದ್ಭವಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೋಟಿವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗತಕ್ಕಂಥ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು. ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ತೋರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಾಹ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಹಣದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್, ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣ MI=PT ಅಥವಾ P=mv/T. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ರವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ M=PKT ಅಥವಾ P=M/KT. ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ P, V ಮತ್ತು T ಸಂಜ್ಞೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ರಿ, ಇವು ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾವು. ಆದ್ರೆ ವಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಂಜ್ಞೆಗಳೇನದಾವಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅಂದರೆ ಚಲಾವಣೆಯ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ
ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗದು ಶುಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೇರೆಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ವಿನಿಮಯದ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ನಗದು ಶುಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣವು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಹಣದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಣದ ಪರಿಭಾಷೆ ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣವು ಸದಾ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಜಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಡತೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ, ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಿಗೂರವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ, ಅಂದರೆ ಗೋಧಿಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಸಮೀಕರಣ ಅನುಭೋಗಿಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಈ ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಗದು ಶುಲ್ಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ. ಈ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಗಾತ್ರ ಟಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಸಂಕುಚಿತ ಮೈಕ್ರೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರನೇದಾಗಿ ವಿ ಮತ್ತು ಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ. ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು, ವಿಯನ್ನು, ಹಣದ ಘಟಕ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಗದ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ ಆಗ್ಯದ. ಆದರೂ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏಳನೇದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಗ ಆಗ್ಯದ. ಆದರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಹಣವು ಅಂತಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಯದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ. ಆದರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು
ನೀಡ್ಯಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದ್ಯದ ಮತ್ತು ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಯದ. ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯದ್ವಲವು ಅಥವಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಸವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಯದ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ದೊರೆತದ. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಿಲವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ಸಮಂಜಸ ವಿವರಣೆ. ಈ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಕುರಿತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣದ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗದಿದ್ರೆ, ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಹಣದ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗ್ತವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಗಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏಕಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ರೈಟ್ ಎಂಬಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ಯದ. ಈ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದನೇ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ವಿವರಣೆ, ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತದ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಕುಸಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿತದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟ ಏರ್ತದ. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ, ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ACL ಡೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲು ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಯದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಒಂದು ಸುಪೆರಿಯಾರಿಟಿ ಹಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲಗೊಂಡದ. ಬದಲಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಹಣದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 8ನೇದಾಗಿ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದ. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸರಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗ್ಯಾವು. ಅದು ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾವು. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣವು ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಜನರ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೋರ್ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗ್ಯದ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pitfalls of cash balance approach. First one is price level does not measures the purchasing power. Second one is more important total deposits. Next third one is neglects other factors. Next neglect of savings investment effect. Next K and Y not constant. Next fails to explain dynamic behavior of prices. Next, pitfalls of cash balance approach. Next, neglect interest rate, neglect of goods market. Third one is neglects real balance effect. Next, elasticity of demand for money, not unity. Next, neglects speculative demand for money. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಫಿಶರ್ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ಯದ. ಇದು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳಗಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಈ ಟೊಟೊಲಜಿ ಫಿಶರ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫಿಶರ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ. M=KPO, M=KPT ಅಥವಾ M=KY ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಪುನರುಕ್ತಿನೇ ಆಗ್ಯದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ
ಹೊಸತೇನನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾರೋ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪಿಗು ಮತ್ತು ಕೇನ್ಸ್ ಅವರ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಗ್ಯದ. ಕೇವಲ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್, ತುರ್ತು ತರ್ಕ. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಸುತ್ತು ತರ್ಕ ಒಳಗೊಂಡದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಈ ನಗದು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವು ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ. ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಫಲಾಗ್ಯದ. ಆದಾಯ, ಮಿತವ್ಯಯ, ಉಳಿತಾಯ ಮುಂತಾದ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ. ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಕೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಸಹ ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆರನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಂಪಸೈಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೈಜ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೈಜ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ಯದ. ಅಂದರೆ ನೈಜ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಗದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಭಾವಿಸ್ಯದ. ಆದರೆ ನಗದು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಜನರ ಹಣ ಸಂಬಂಧಿ ಬ್ಯಾಂಕೋದ್ಯಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏಳನೇದಾಗಿ ಚಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಾಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕೆಲವು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಠಗಳಂತದವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೊರತೆ. ಈ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿಯ ದರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ದ್ರವ್ಯದೊಲವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯದೊಲವಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅನುಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅವಗಣನೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ವಿಫಲ ಆಗ್ಯದ. ಹಂಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬೀರೋದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 12ನೇದಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜರುಗ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 13ನೇದಾಗಿ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಜನರು ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ, ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆದಾಯ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮೀಕರಣ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಜನರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ attributable the part to simplicity of the benefit, actual corporate sponsors are increasingly timing to cash balance plans as means of providing attractive retirement benefits, plans as a means of providing attractive and to employees while avoiding the drawbacks of traditional plans. It is very easy for employees to understand the annual growth in their account balance. The cash balance findings methods would apply the same. Next, comments approach to the funding and expensing of the pension plan. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಗದು ಶಿಲ್ಕಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫಿಶರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.